mong trongក្រៅយើងបានស្ដាប់ពីអ្វីដែលលេខស៊ីហើយនឹងអាពីធ្វើរួចហើយនឹងអ្វីដែលពួកគេមិនបានធ្វើហើយយើងសរសេរចូលមួយបានសរសេរបានប្រមាណហើយអត់ចេះគ្រូអត់ចេះមែនតើមានអត់ចេះទេមកពីមើលបានមើលវាឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ឡើងវិញបន្តិច 12.4 នេះថាពួកគេបានធ្វើអីខ្លះហើយពួកគេមិនទាន់បានធ្វើអីខ្លះបាត់អង់គ្លេស 12.4 ស្ដាប់បានទេ បានគ្រូ លឺតិចពេកឬក៏លឺខ្លាំងពេក លឺល្មម 12.4 Are we ready yet? Where's the list? I've got it. Okay, let's check through. We've already bought new backpacks. We did that a while ago. They look quite big. I hope we can carry them. No worries. I haven't finished packing mine yet. Have you? Not yet. Just one or two more things to go in. Oh, have you collected the euros from the bank? Yep. I've just collected 500 for you and 500 for me. All our savings. I hope it's enough. No worries. We can stay with my aunt in London. Have you emailed her yet? Yes, she's just emailed back. She's going to meet us at the airport when we fly into London from Rome. Fantastic. Hey, look. I've just found out the weather in Rome for next week. Hot and sunny. Yeah, it's going to be so good. We're going to leave winter here and arrive in the middle of summer in Europe. What about the tickets? I think we only need passports, but I've printed e-tickets. I haven't checked in online yet. You can only do that 24 hours before the flight. Oh, Abby, I am so excited. I can't wait. Okay. តែឃើញឡើងវិញបានខ្លះនៅចឹងគាត់បានធ្វើយើង tick ហើយគឺ buy a new backpacks collect euros from bank email Abby's aunt in London find out weather forecast for Rome print e-tickets are we right Howard Yes okay. So the first one they have done I wrote they bought new backpacks. The second they have collected euro from bank. But why do we have they have right here? We delete they have. We already put the apostrophe. And my last question was collect. What can be complete collect or collected? And now I already corrected it. So they've collected euros from bank. So the third things, what is it? What is the third thing? They email Abby and in London. Alright. Can you make it more? Okay, so another two, I'll read it for you. They have hit me,
Đã vui năng ăn được chưa? Bị ម្ដងទៀតម្ដងទៀត lấy của muối phú ăn mạch hay mình sắp không ăn ôi mà vậy mà ăn bị chập mùi tiệt mà they have friendly ticket đừng Có thà phải- kho ấy án ăn đâu mùi phịch pra verb 3 three they have three ticket in shop យ៉ាងមែនគ្រូប្រតិទី3 in shop ហ្នឹងអីគេចង់បានន័យថាម៉េច អត់ទៅឡើយខ្ញុំសរសេរមកចូលដាក់តែ they have British eating តែប៉ុណ្ណឹង អ្វីដែលគ្រូឲ្យពិនិត្យឡើងវិញពិនិត្យកន្លែង verb 3តែមិនទៅមានតកតអី in shop ឯណាទៀតហ៎មួយចាំទម្រង់ present perfect positive ទេមកសូត្រ present perfect positive ឲ្យគ្រូឡើងវិញមើល ជប់ជិះ មកយាយបាត់តណៃ ជប់ចាំហៅ មានន័យថាអត់ចាំ ចាំអីគេមានយ៉ាងខ្វៃសូត្រពីមានយ៉ាង present perfect positive positive subject បូក have បូក have បូក past បូកfraction បូក past participle បូក object និយាយម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់លាស់ object អានពាក្យនោះ have particle ចាំមែនហូ past participle នេះ past participle កត់អានឹងទុកហ៎ កាត់ហើយពីរដងឯងនោះអត់ចាំ past participle កត់ពីអានវាផងកាញ់អត់ចេះ past participle បាច់ញឹម ក្មួយដឹងទេ past participle នឹងអីគេ តម្រងអតីតកាលតែនិយាយបច្ចុប្បន្ន អឺ បរោះទី3 past participle គឺ verb 3កិរិយាសព្ទនៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលបរិបូរណ៍កិរិយាសព្ទនៅក្នុងទម្រង់អតីតបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍
យើងយកមកប្រើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍អញ្ចឹង verb ហ្នឹងជា verb 3 យើងចាត់ទុកវាជាកិរិយាសព្ទក្នុងទម្រង់អតីតកាលបរិបូរណ៍យ៉ាងថា past participle យើងនិយាយសាមញ្ញថា verb 3 verb ទី3កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3អញ្ចឹងទៅតាន់ឬមិនតាន់ ចូលនោះ អត់តាន់កន្លែងណាសួរ នៅអត់ចាំណៃនឹងចាខ្ញុំសូត្រឲ្យចាំ មកអាន past participle ត្រូវឲ្យនៅ past participle past participle participle past participle past participle ហ្នឹងស្អីគេ verb 3 verb 3មានអីអត់តាន់ទៀត នៅអត់ចាំតម្រងហ្នឹងទៅតែសូត្រ ទន្ទិញទៅសេទុកទៅ ចា តែមិញក្មួយអត់ចេះទាំងអានផងហ្នឹង past participle verb 3 verb 3តើ verb 3វាបំលែងចេញមកយ៉ាងម៉េចទៅដូចជាកន្លែង find ក្មួយនិយាយមិញ find ក្មួយដាក់ថា they have find ដដែលអញ្ចឹង find ជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទីម៉ាន ខ្ទង់ទី find ខ្ទង់ទី2គ្រូជា verb វិញ find ជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទីម៉ាន ទី2 មែនទេ find ជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ដែលយើងហៅថា infinitive ឬក៏ verb 1ចាអតីតកាលបរិបូរណ៍របស់វាគឺអី find ទៅជាអីខ្លះ find verb 1 verb 2របស់ find គឺអី អត់ចាំទេគ្រូនឹងមើលសិន find តែ បញ្ចប់ ដែលមើលលឿននៅក្នុងសភៅយើងហ្នឹង find បញ្ចប់ដោយអក្សរ D យើងមិនឈ្នះចាំអស់ទេតែយើងមើលទៅអាណាយើងអាសាជួបហ្នឹងយើងនឹងចាំ find for ទីគ្រូ find ទៅជា for how do you spell for F O U N D F O U N D មិន for ទេ found found ចា verb 3របស់វាគឺអី found ដដែល found ដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើ find ខុសឲ្យត្រូវ ខុស ខុសអញ្ចឹងយើងដូរពាក្យហ្នឹងមកវិញមកទៅជាដីអី they found they have they have found found ours ours មិន our ទេមើលច្បាស់ us our អី weathers of course London in London they have found out weather forecast for Rome weather forum and forecast forecast forum បើសិនជាក្មួយពិបាកចាំពាក្យហ្នឹងទៅសេវាទុកទៅសេវាទុកកុំឲ្យវាខុសច្រើនពេកមកវាខុសឆ្ងាយពេកពាក្យខ្លះវាខុសតិចតួចដូចអ្នកខ្លះអាន forecast ហ្នឹងក៏យើងស្ដាប់មើលទៅវាអាចទទួលយកបានដែរដោយសារ CAST ដូចជា France យើងអានអង់គ្លេសអាន France អាមេរិកខាងអាន France បើអ្នកខ្លះទៀតអាន France acceptable មកដល់ France យើងអានចេញ free អីវិញវាឆ្ងាយពេក forecast យើងអាន forecast ហើយយើងអាន forecast វាឆ្ងាយអូខេមួយទៀតកន្លែង print e-ticket ឥឡូវកិរិយាសព្ទ snow ដែលយើងត្រូវប្រើគឺកិរិយាសព្ទអី
they have print print ឥឡូវ print ណា print ជាកិរិយាសព្ទហ៎តែបើយើងប្រើ print កិរិយាសព្ទ print នៅក្នុងទីម៉ាន verb 1 verb 2 ឬ verb 3 one 1 ឥឡូវ verb 2 របស់វាគឺអី អត់ស្គាល់គ្រូក្នុងផៅអត់មានហង បាទកាលណាវាអត់មានយើងគិតថាវាប្រហែលជា irregular ហើយ regular មានន័យថាម៉េចទៀងទាត់អញ្ចឹងបើវាជា regular វាជាកិរិយាសព្ទទៀងទាត់មានន័យថាវាត្រូវគោរពច្បាប់អីគេច្បាប់ ed មិនអញ្ចឹងហ៎ គ្រប់ច្បាប់ ឥឡូវ ed គោរពច្បាប់ ed យើង print ត្រូវថែមអីចឹង គ្រូអាហ្នឹងគ្រូគ្រាន់ប្រហែលផងមិន គ្រូមិនប្រាប់ថាប្រកាសទេក្មួយត្រូវរកឃើញឲ្យប្រកាសខ្លួនឯងគ្រូបញ្ជាក់កិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់ដែលយើងហៅថា irregular ហ្នឹងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងមិនទាន់អស់ទេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទខ្លះទៀតដែលយើងអត់ដែលស្គាល់សោះអត់មានជំរើសអីក្រៅពីយកវាជាការគោរពច្បាប់ ed ទេតោះនេះចឹង ចា កិរិយាសព្ទខ្លះគ្រូក៏អត់ដែលឃើញដែរហើយអ្នកដែលរៀនហ្នឹងក៏គាត់មិនហ៊ានធានាថាគាត់ចេះអស់ស្គាល់អស់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ស្គាល់សោះគឺប្រើច្បាប់ ed មកជួយសិនឬក៏ឆែករកតែពាក្យ print ពាក្យអីនេះយើងធ្លាប់ជួបដែរវាមិនអត់ទេឬក៏ស្ដាប់អត្ថបទមិញក៏បានដែរទីនិយាយដែរចឹងឥឡូវឆែករកមើលកិរិយាសព្ទ print នេះពេលដែលខ្ទង់ទី2ទៅវាប្រើពាក្យអីវិញ គេថាពាក្យ ed ខាងក្រោយ តែថែម ed ចឹងវាទៅជា they have print print they have អីគេ printed e-ticket printed អាហ្នឹងក៏ទៅបានតែ printed e-tickets អូខេនេះជាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើរួចហើយមានអីដែលគេអត់ទាន់បានធ្វើទេ មាន មានស្អីខ្លះដែលគេមិនទាន់បានធ្វើ picking packing និយាយអានអត់ច្បាស់ទៀតអី finish packing finish packing ឥឡូវយើងទៅសេថាពួកគេមិនទាន់បានធ្វើអា finish packing នឹងហើយគេនិយាយថាម៉េច ពួកគេមិនតាន់ឈប់ខ្ញុំរៀបផ្នែកខ្លះអត់មកគេសិន អត់អីកុំភ័យខ្លាចខុសអាហ្នឹងយើងរៀនទៅសេខុសចោលទៅ ដូចជាអី day អីគេអា have ស្រស់ស្រប់អី had ចឹងឯងគ្រូអី has ដែលមាន n ហើយខុសស្រប t ឥឡូវ have ឲ្យមាន n ខុសស្រប t having comment ខុសយើងអានថា have fun haven't they haven't finish យ៉ាងនៅប្រើពាក្យ finish ដដែលក៏បដូរទៅជាបរោះទី3គ្រូ ទៅមាន អត់ច្រឡំបដូរបរោះទី3បដូរទៅអី present អី present perfect ទម្រង់ហ្នឹងយើងកំពុងតែប្រើ perfect ឯតា present perfect ឯតា ពេលយើងបដិសេធណា ឥឡូវទៅបើកមើលទម្រង់របស់បដិសេធមើលត្រូវប្រើ verb ទីប្រមាណ ខ្ញុំថាអត់មើលទេ អត់មើលអត់ចាំនៅសួរគ្រូអញ្ចឹងធ្នប់ឲ្យខាតពេលក្មួយទេ
បដិសេធខ្ញុំសេក្នុង អានេះយើងកាត់មកកដប់គ្នាវាហ្នឹងមើលទៅឃើញទាំងអស់ មិនហងឃើញទេគេអត់ប្រើឡើងគ្រូ Having got នេះប្រើតា go ប្រើទៅជា got ប្រើគ្រូប្រើបំលែងទៅជា present perfect ប្រើអីប្រើ verb 3 ប្រើ verb 1 បដូរអើយអាពាក្យហ្នឹងទៅជា present present perfect អូខេតាឥឡូវសេថាម៉េច អើយ they having មិនទៅ having វិញ have អីមិញ have like មែនតើ they កាត់ have ពីអានពាក្យនឹងຕົកមួយទៀត they having កាត់នៅ អត់ដឹងគួយគេអងហ្នឹងតន់តែបង have fun have fun សេតុកសេតុក ឈប់ សេតុកពេលគេសេតុកគេមិនได้សេដាក់នៅក្នុងកន្លែងកដាលអញ្ចឹងទេគេដាក់នៅក្បាលលើសភៅហ្នឹងចំណាំ đừng ăn chèo have fun tròn rãi they have fun rồi bị đi tìm miên không lần cùng អីគេ pin đi nào ăn miên ចា Finish អត់មានន័យថាវាអាចទៅជាកិរិយាសព្ទអី cái giặt sạp verb free កិរិយាសព្ទអី cái giặt sạp ed កិរិយាសព្ទទៀងទាត់ hiện to time ed អញ្ចឹងវាគោរពច្បាប់ ED trời អញ្ចឹងត្រូវសេថាម៉េច dương time bị ed ទៅដល់ finish អញ្ចឹងវាបាន finish it Finish អី finish it Finish ចុះសំឡេង ed มันឈិហាងនាំរឿងទៀត ED មានបានសម្លេងចា ed មាន3 3ស្អីខ្លះ this hay this ហើយនឹង this សម្លេង ED មាន3គឺថា the ហើយនឹង it អញ លេខដែលចេញខ្យល់ it បានលុះត្រាតែវានៅជាមួយអក្សរអីខ្លះ អក្សរអើយដែលមានអក្សរស្រៈ ចេញសម្លេង it បានមានតែមួយទេមានតែពីរទេគឺ t និង d ដូចចលែងលេខ5គ្រូសេមិញនេះប្រយោគចុងក្រោមគេនេះដែលគ្រូនិយាយថា they have printed ណាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងអាន printed ពេញមក to finish អត់អាចអានថា finish it បានទេ finished អានសម្លេង th ឯនោះវាជា finished អត់អាន finish it ទេតោះនេះចឹង chắc không
ខ្ញុំថាសួរគ្រូមែន ស្មានតែមានអីឆ្ងល់ They haven't finished packing អូខេនៅទើបតែបាន6សំណួរឯងនៅអីមួយទៀត ដល់មួយទៀត check in online checking online checking ដឹងមាន ឥឡូវយើងសេថាម៉េចអាច checking online ហ្នឹង មានហៅមួយ have fun have fun ទៅសេអានខោទេបីអត់ជាង have fun ណាប៉ុន្តែ have fun they haven't checked it in online check អី check នឹង check in check it check it ទៀត check it ខ្ញុំទៅលាប់ឲ្យតែពាក្យថាមីឌីខ្ញុំអានឈិតរហូត ចឹងគុំទម្លាប់ទៅប្រាប់ឲ្យថាទម្លាប់ ed and it បានតែ2ទេគឺបញ្ចប់ដោយ t និងបញ្ចប់ដោយ d បើព្រៀ ចឹ ង ង ជិ ឲ្យ ត ទូ បាន ទៅអត់បញ្ចប់ដល់ហ្នឹងឲ្យគេអានមក អត់បញ្ចប់ដល់ហ្នឹងស្អីគេ ឲ្យចាប់ដៃ T ដល់ចាប់ដៃ D និង T ហ្នឹង អានតាមសម្លេងបង្អស់មាន2គឺថើហើយនឹងដះ ធ្វើទៅចឹងឲ្យ check អានេះ test យើងរៀនហើយដែរអាចបើកថយក្រោយមើលទៅ check test ចឹងមែន check ថើអូខេ ចឹងមិនដឹងមានពាក្យថា they Check haven't checked in online yet មិនគ្រូអាន check ចឹង no ត្រូវមានទំលេង they haven't checked in online yet មិនគ្រូអានអត់លឺទំលេងចឹង checked អត់ឮសំឡេងអីគេ ថាមែនមិនហ្នឹង អត់ check ឮសំឡេងថើមែន ចា អូ check ហើយយើងអាចខ្សោយពេក checked អត់ថងឮតែ check យើងមិននិយាយដល់ថ្នាក់ check ថើ no ខ្ញុំនឹងឯង check ប្រាប់កូនសិស្សថាអាហ្នឹងបើចេញ shot ថើហើយកូនយើង check ថើណាដូចរៀនប្រាប់វីដេអូថា April តែអាហ្នឹងគេអាន April អូនចេញ April អានេះគ្រូសួរហ្នឹងហើយអាន April ចឹងគ្រូឲ្យអានចឹង April រៀនសា April ហ្នឹងហើយខ្មែរជួយចិត្តអីច្បាស់អានមិនដូចឯងហើយណាវាប្រាប់គ្រូវាថាឯងឲ្យអានចឹងហើយមានអីឆ្ងល់សួរ no អូខេចឹងគ្រូនាំទៅមុខទៀតយើងមើល grammar spot ទៀតហើយ complete the sentences we have 4 sentences the first one they ... already bought new backpacks មិញហ្នឹងយើងនិយាយតែ they have bought ទេអត់បាននិយាយរឿង already finished ហើយនឹង yet just ហ្នឹងទេចុះយើងមើលនៅក្នុងនេះបើសិនជាពួកគេបានទិញហើយ already ហ្នឹងប្រែថារួចរាល់អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាម៉េច they have they have already bought អញ្ចឹងហ៎ bot ឃើញមានទេតែគ្រូនោះអត់ហើយគ្រូយើងអី និ ហ្នឹង យាយថាបើយើងទៅសេប្រយោគវាណា ចា they have already bought ទាំងទៅអាហ្នឹងបើយើងចង់និយាយថាពួកគេបានទិញរួចហើយ they
have already bought new backpacks ពួកគេបានទិញកាបូបស្ពាយខាងក្រោយរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងណាហើយយើងមើលមកក្រោមទៀតមានពាក្យ yet ធម្មតា yet វាប្រែថានៅឡើយទេនៅឡើយអញ្ចឹងបើយើងដាក់ they have finished packing yet ពួកគេបានវិចខ្ចប់ឬក៏វិចបង្វិចរួចរាល់នៅឡើយទេអញ្ចឹងវាស្ដាប់អត់ត្រូវរឿងទេ yet នេះគេប្រើចំពោះការបដិសេធអញ្ចឹងមានន័យថា they haven't finished packing yet ពួកគេមិនទាន់បានវិចបង្វិចរួចរាល់នៅឡើយទេ ចឹងយ៉ាកន្លែងហ្នឹងយើងចាប់ទុកថាមិននេះគ្រូ yet ហ្នឹងប្រែថានៅឡើយយើងប្រែធម្មតាណានៅឡើយធម្មតានៅឡើយវាប្រើតែសម្រាប់បដិសេធទេដូច clear at all អញ្ចឹង at all យើងប្រែថាទាំងអស់ដល់ពេលយើងយកវាទៅខ្ញុំមានទាំងអស់វាអត់ត្រូវរឿងតើខ្ញុំអត់ចេះអីទាំងអស់ហ្នឹងបានត្រូវ at all ហ្នឹង yet ហ្នឹងចឹងដែរចឹងអានេះមានតែបដិសេធទេគឺ haven't they haven't finished packing yet ពួកគេមិនទាន់បានវិចបង្វិចឬក៏រៀបចំខោអាវរួចនៅឡើយទេចុះបើសិនជាយើងប្រើ yet ដែរតែយើងវាសួរជាសំណួរដូចសំណួរទី3 you email your aunt yet អានេះប្រហែលជាគេចង់សួរថាតើអ្នកបាន email ទៅកាន់មីងរបស់អ្នកហើយឬនៅ យើងប្រើ have បាទអញ្ចឹងយើងយក have you email បានន័យថាវាជាប្រយោគសំណួរយើងប្រើធម្មតា ទី4 she has just emailed back just ហ្នឹងប្រែថាទៅតែបើសិនជាយើងអត់ដាក់ just ក៏ស្ដាប់បានដែរប្រយោគហ្នឹងយើងដាក់តែ she has emailed back នាងបានឆ្លើយតបមកវិញហើយប៉ុន្តែបើសិនជាទៅតែឆ្លើយតបថ្មីគេបន្ថែម clear just នឹងចូលមួយទៀតដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ថាទៅតែមកវិញអញ្ចឹងshe has just emailed back វាខុសគ្នាពីមុនថងថាយើងមិនអាចប្រើ have ទៀតទេយើងត្រូវប្រើ has មិនបានជាយើងប្រើ has អញ្ចឹង ឡើយនៅអត់ដឹង មិនយើងមិនប្រើ have ដូចឥឡូវទៅ អូដោយសារតែ she មិន she have she ដូចជាប្រោះទី1អត់ដឹងទេអត់ហ៊ាននិយាយ មកពី she ជាបរិយាទី3ឯវចនៈគេមិនប្រើជាមួយនឹង have ទេគេប្រើជាមួយ has អញ្ចឹងក្មួយភ្លេចច្រើនណាគួរតែ note ទុកកន្លែងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាំថាតើអី I she អី his ដឹងតែប្រើ have តែអត់ដឹងថាមកពីអីហើយប្រហែលជាអត់ទាន់ស្គាល់បរិយាទី1បរិយាទី2បរិយាទី3ហ្នឹងទេតាម បរិយាទី3ដូចជាតឯងហើយបរិយាទី1ដូចជានិយាយដើមគេបរិយាទី1ទី2អត់ដឹងទេទី3ដែលគេចាត់ទុកថាបរិយាទី1នោះណាគឺជាអ្នកដែលនិយាយពីខ្លួនឯងប្រាប់គេអ្នកដែលនិយាយពីខ្លួនឯងប្រាប់គេគេហៅថាបរិយាទី1គេថា I go to school I ហ្នឹងជាបរិយាទី1ព្រោះអី I ហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែពេល you ជាបរិយាទី2ហេតុអីព្រោះបរិយាទី2ជាមនុស្សដែលគេនិយាយទៅកាន់បានន័យថាអ្នកស្ដាប់គេ you ហ្នឹងឯងតែបើអ្នកលួចស្ដាប់គេមិនមែនទេ
តើអ្នកឆ្លើយឆ្លងមួយគេអ្នកស្ដាប់គេដែលឆ្លើយឆ្លងមួយគេអាហ្នឹងมันហៅប្រាស់ទី2តែគេនិយាយគ្នាយើងដូចស្ដាប់អាហ្នឹងផ្សេងអត់ដឹងប្រាស់ទីប្រមាណអាហ្នឹងមានណានិយាយជាមួយផងប្រាស់ទី3គឺជាបរិះដែលគេនិយាយដើមមានន័យថាគាត់អត់ដឹងខ្លួនទេគេនិយាយគ្នាគេតែនិយាយពីគាត់លឺមិនដឹងទេឧទាហរណ៍ she នាង she just email back មានន័យថាគាត់ទៅតែ email ត្រឡប់មកវិញតែនាងមីងរបស់គាត់ហ្នឹងដឹងអត់ទេដឹងថាពីរអ្នកហ្នឹងនិយាយគ្នាអត់ទេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងមានគាត់គេនិយាយដើមគាត់ហ្នឹងគាត់ជាបរិះទី3តោះនេះយើងមើលខាងខោបន្តិចទៀតទី2គេថា where do we put yet in a sentence តើយើងដាក់ពាក្យ yet នៅទីណានៃប្រយោគ where do we put just and already តើយើងដាក់ just ហើយនឹង already នៅឯណានៅនាងកំ ដើមដឹងហ៎មើលប្រយោគ4ខាងលើហ្នឹងមកឈប់ដូចទី1 no I'm not ready I have only just started do you need to buy a new backpack no ខូអាហ្នឹងយើងអាន I have ទេ ច្រឡំសំណួរគ្រូហើយសំណួរគ្រូតើយើងដាក់ yet នៅកន្លែងណាដាក់ yet នៅកន្លែងណាក្នុងកិច្ចសន្ទនាប្រយោគយើងដាក់កន្លែងណាក្នុងប្រយោគដាក់នៅកន្លែងចុងក្រោយដូចជាសំណួរឬក៏ប្រយោគស្របប្រយោគបដិសេធអាហ្នឹងដូចអត់ប្រើមួយប្រយោគស្របទេគ្រូ yet មិនប្រើប្រយោគស្របទេចាថាបដិសេធគឺយើងជាធម្មតាប្រើនៅចុងប្រយោគតែ yet ខ្លះក៏អាចប្រែមកកណ្ដាលប្រយោគដែរណាអាចមានប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងលក្ខខណ្ឌទូទៅយើងនេះគឺនៅចុងប្រយោគហើយតែមិនបានន័យថាឲ្យតែឃើញកណ្ដាលប្រយោគខុសទេណាមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទី2សួរថា where do we put just and already តើ just និង already គឺយើងដាក់នៅទីណា already ភាគច្រើនចំអាហ្នឹងធ្លាប់ឃើញគេដាក់ច្រើនកន្លែងដែរឬទេអាចនឹងក្តារប្រយោគហើយនឹងចុងប្រយោគបើជាសំណួរអាចនឹងចុងប្រយោគធម្មតា already ហើយនឹង just គេប្រើបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទជំនួយមុខកិរិយាសព្ទស្នូលចឹងវាប្រើនៅចន្លោះកិរិយាសព្ទជំនួយនិងកិរិយាសព្ទស្នូលកិរិយាសព្ទជំនួយហ្នឹងគឺកិរិយាសព្ទដែលជួយបង្កើតទម្រង់ដូចជា have has នៅក្នុងទម្រង់ perfect គឺកិរិយាសព្ទជំនួយវាគឺ have has ក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតក៏មានផ្សេងទៀតចឹងដែរចឹងក្នុង perfect កិរិយាសព្ទជំនួយវាគឺ have has ហ្នឹងឯងកិរិយាសព្ទស្នូលដូចយើងមើលខាងលើទី1ថា they have already bought ចឹង bought ជាកិរិយាសព្ទស្នូល have ជាកិរិយាសព្ទជំនួយយើងដាក់ already នៅចន្លោះហ្នឹងឃើញទេនៅក្រោមកន្លែងjust has just email back ចឹង emailed ក៏ជាកិរិយាសព្ទស្នូល has ជាកិរិយាសព្ទជំនួយគេដាក់ just នៅចន្លោះហ្នឹងតោះទេចឹងកិរិយាសព្ទទី3 we can only use yet with two of the following which two គេប្រាប់យើងថាគេប្រើ yet បានតែប្រយោគ2ប្រភេទទេក្នុងចំណោមប្រយោគខាងក្រោមហ្នឹងតើពីរណា yet យើងប្រើបានតែ2ទម្រង់ទេquestion negative sentences បាទ
ចឹងយើងប្រើបានតែពីរទេគឺ question និង negative sentences positive sentences យើងមិនអាចប្រើ yet បានទេលក្ខខណ្ឌទូទៅគឺអញ្ចឹង Any more question មានចម្ងល់ទេ អត់ទេគ្រូ កាត់ទុកហ្នឹងកុំប្រហែសទី3ក្មួយធ្វើខ្លួនឯងចាស់ទុកពេលឲ្យសម្រាប់តិចហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងរូបវិញ Good job, see you soon. ជម្រាបលាគ្រូ